पासे रहमतां बख्शिशां भरिया हथ रख के चढ़ती कला सैन संपूर्ण कराने बिरध बाणी की लाज रखनी पंथ की चढ़ती कला करनी पातशाह की सुख होवे नाम चित आवे नानक नाम चढ़ती कला तेरे भागे ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। वाहिगुरु जी का खालसा ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। बोले सो निहाल ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਕਾਲ। वाहिगुरु जी मन रे कौन मत तै लीनी परदारा निंदे रस रचियो राम भगत ने कीनी राम। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। नानक क्या विचारे सोई सोई सदा साचा साची वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी की फतेह। सिद्धां पुरखां कीਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਤੁਧ ਬਿਨ ਸਿੱਧੀ ਨੈਣਾ ਪਾਈਆ ਕਰਮ ਮਿਲੈ ਨਹੀਂ ਠਾਕ ਰਹਾਈਆ ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਸਿਫਤੀ ਭਰੇ ਤੇਰੇ ਭੰਡਾਰਾ ਹਰ ਕੇ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਿਪੁਰਖਾ ਬਿਨੋ ਕਰੋ ਗੁਰ ਪਾਸ हम कीरे किरम सतगुर सरनाई कर दया नाम परगास मेरे मीत गुरुदेव मोको राम नाम परगास गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई हर कीरत हमरी रह रास राव। राग गुजरी महला पंजवा काहे रे मन चित में उदम जा आहर हर जियो परया सैल पत्थर में जंत उपाय तांका रिज के आगे कर तरया मेरे माधो जी सतसंगत मिलै सो तरया जप तप संजम धर्म न कुमाया सेवा साधना जानिया हर राया कहो नानक हम नीच कर्मा शरण परे की राखो शर्मा सुखी बसै मोरो परिवारा सेवक सिख सबै करतारा मोर अच्छा निज कर दे करिए सब बैरन को आज संघरिए पूरन हुई हमारी आशा तोर भजन की रह प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर ना त्याऊं जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं चिट्ठी ते कुंचर अस्तुला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछानै घट घट के पट पट की जानै जब बुध करख करा करतारा प्रजा धरत तब देह अपारा दारिद दुष्ट दुख तेरा खड़ग के तुम्हें शरण तिहारी आप हाथ दैल हो बारी सगल द्वार को छाड़ के गए हो तुहारो द्वार बाहें गही की लाज अस
गोबिंद दास तुहार। सगल द्वार को छाड़ के गयो तुहारो द्वार। बाही गई की लाज अस गोबिंद दास तुहार। आनंद सुनो वड भागी हो सगल मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे। दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी। संत साजन भय सरसे पूरे गुर ते जानी। सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया पर पूरे। बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। कितोई मैं निर्गुण आरे को गुण नाई। आपे तरस पयोए तरस पया मेहरामत होए। सतगुर सज्जन मिलया नानक नाम मिले ता जीवा। तन मन थीवै हरिया तरस पया मेहरामत होई। सतगुर सज्जन मिलया नानक नाम। नानक दास सदा कुर्बानी। अरदास एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। पातशाह साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज सब थाई होए सहाय। दसहां पातशाहियां दी जो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे पाठ दीदार दा धन धर के बोलो जी। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੋਂ ਸਰਬਦਾਦਿਆਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਹੱਟੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ ਦੇਖ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਡਿਠ ਕੀਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਤਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਧਰਮ ਦੇ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪੜੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ। ਚਰਖੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲਬੋ ਚਾਹੈ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹੇਗਾ। खुआर हुए सब मिलेंगे बचे शरण दो। फिकर फोर दलीस सिर प्रभुपुर किया प्यार। एक बहादुर सी करया करी न किन्हू। एक बहादुर के चलत भयो जगत को। है सब जग भयो जय 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 बोले। वाहिगुरु जी का खालसा
ਧੀਰਜ ਧਾਮ ਬੁਲਾਈ ਕੇ ਹੈ ਤਨ ਬੁੱਧ ਸੰਦੀਪਕ ਜਿਉ ਜਿਆਰੇ ਗਿਆਨੇ ਕੀ ਵਡਨੀ ਮਨੋ ਹਾਥ ਲੈ ਕਾਤਰਤਾ ਕੁਤਵਾਰ ਬਹਾਰ ਗਿਆਨੇ ਕੀ ਵਡਨੀ ਮਨੋ ਹਾਥ ਲੈ श्री महला पहला आरती सतगुर प्रसाद कैसी आरती हो पंखंडना तेरी आरती वजंत के रे कैसी आरती हो पंखंडना तेरी आरती गगन में काल चंद पत बने चलत मोहे सब में जोत जोत है सोए किसे जान सब में जान गुरसा के जोत प्रगट होए जो देश पावे नाम तेरा तुम्हें चवर दुलारे अठ अठ सठ चारे खानी एवर तड़ सगल संसार जन पाने पद परमानंदे जन पाने पद परमानंदे सोन संदे आजेरी देव देवा करे अर्पक काल समाई सिद्ध समाध अंत नहीं पाया भुजे भुजन हारा पंचे शब्द अनाज वाजे संगे सारंग पाणी नात्रस्तं नारतं समस्तं स्वरूपे नात्रस्तं नारतं समस्तं स्वरूपे नमस्तं नमस्तं तुभस्तं अभूते नमस्तं नमस्तं तुभस्तं अभूते नमस्तं नमस्तं तुभस्तं अभूते धनुर्बाण तारे छके चल पारे लय खग ऐसे महावीर ऐसे धनुर्बाण तारे छके चल पारे लय खग ऐसे महावीर ऐसे धनुर्बाण तारे छपे चल पारे लय खग ऐसे महावीर ऐसे धनुर्बाण तारे
जंग जो रंग करे जोध को रंग करे जंग जो रंग करे जोध को रंग करे जंग जो रंग करे जोध को रंग कृपा नेत जालम कृपा नेत जालम कृपा नेत जालम सदायं कृपालम मन बढ़ जाया तन हटदी जब मन बढ़ जाया तन हटदी जब मन बढ़ जाया नानक सहज हर साधु के चार साधु बचे मोह प्राण तपस आए वो हले खेत पिड़न के चारे तेरा बरसिया महानंद मचे जागरदन नागरदन बागरदन बाजे जागरदन नागरदन बागरदन बाजे नागरदन बागरदन बाजे जागरदन नागरदन बागरदन बाजे गरदन 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 बाजे गरदन 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 बाजे बागरदन बाजे बागरदन बाजे जागरदन नागरदन बागरदन बाजे खेत जो मंडे सूरमा अर्जू जन को दाओ पूरा सो पहचानिए धन गरीब को जो न पहुंचे कहाँ करो न दिलाया काम किवारी दुख सुख करवानी पाप पुण्य दरवाजा प्रेम बलि का सोच हवाई प्रेम बलि का सोच हवाई प्रेम बलि का सोच हवाई भोला ज्ञान चलाया भोला ज्ञान चलाया भोला ज्ञान चलाया भोला ज्ञान चलाया नानक राज चलाया जो लड़े दीन के सुरा सोई सुरा सोई जो लड़े दीन के सुरा सोई सुरा सुरा सोई सुरा सोई गगन दमामा बाटी हो गगन दमामा बाटी हो सोई बोलो रे दीन के रे दीन के सुरा सोई सुरा सोई धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी 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 यहाँ का सतगुर पूरा सतगुर पूरा सगनी पावन नाम पियावन सगनी पावन नाम पियावन सगनी पावन नाम पियावन सगनी पावन नाम पियावन सहज समावन संग सहज समावन
किले में आज चल रहे हैं। सदा ही इस तरह समागम पूरे संसार में चलन और श्री जीवन वास्ते समान है। जो कोई अपने घर दी खिड़कियां सवेरे दरवाजे खोलता है, जिवें सूरज का प्रकाश उसके घर आ जाता है, जेडे अपने अंदर दी कोठड़ियां खोलेगा उसके अंदर गुरु ग्रंथ साहब की बाणी का प्रकाश समाएगा। उन्होंने चित्तां दी टीमां सारा समागम GNN पंजाबी तेरी नाल लाइव हो रहे हैं, GSPS के और कीर्तन प्रधान सारे चैनल लाइव कर रहे हैं। टाइम TV ते भी चढ़ती कला के दरबार साहब के समागम में आ रहे हैं। बोला चित्तां दी टीमां अगला प्रोग्राम प्यार नाल श्रवण करो, खुशियां बख्शो जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आप सब संगतां दे दर्शन करने वास्ते पहुंचे ने, उन्होंने भी असीं सत्कार दिंदे हां, जीओ आया कहने हां। महंत करमजीत सिंह जी मौजूदा प्रधान हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, वो भी आप सब संगतां दे दर्शन करने वास्ते पहुंचे ने। सरदार जगजीत सिंह जी दर्दी चेयरमैन चढ़ती कला टाइम TV दे, वो भी आप सब संगतां दे दर्शन कर रहे हैं। सत्कारयोग शाह अवतार सिंह जी महापुर को भी आप सब संगतां दे दर्शन करने वास्ते पहुंचे ने, जीओ आया कहने हां। साडे भैन जी दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों उचेचे तौर पर असीं धन्नवाद करते हैं श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी के संत बाबा कश्मीर सिंह जी भूरी वाले, उन्होंने जल्दी जाने की चेष्टा की है। सो मैं प्रधान हरमीत सिंह जी कालका, जनरल सकत्तर जगदीप सिंह जी कालों, लंगरां दी सेवा इस दरबार दे विच जो अज हो रही है बाबा कश्मीर सिंह जी भूरी वालियां वालों हो रही है। सो अत सत्कारयोग सरदार इकबाल सिंह जी लालपुरा चेयरमैन माइनॉरिटी कमीशन भारत सरकार तो भी सब संगतां दे दर्शन कर रहे हैं, जीओ आया कहने आ, सत्कार दिंदे आ। सरदार मनजिंदर सिंह जी सिरसा साडे साबका प्रधान, बड़ा मिस करते हैं असीं इन्हां नूं, वो भी अज उचेचे तौर पर संगतां दे दर्शन करने वास्ते और अपने भरावां नूं मिलण वास्ते सतगुरां नूं नतमस्तक होण वास्ते पहुंचे ने, जीओ आया कहने आ। टिक्का राजा शत्रुजीत सिंह जी बाबा जस्सा सिंह आलू वालियां दी 10वीं वंश चों, वो भी 10वीं वंश चों शत्रुजीत सिंह जी भी उचेचे तौर पर पहुंचे ने, संगतां दे दर्शन करनगे। प्रिंस सुरजीत सिंह जी भी पहुंचे ने, वो भी दर्शन करनगे। सो मैं कालका जी नूं बेनती करां शाह अवतार सिंह जी उन्हों का सन्मान करेंगे, प्रधान हरमीत सिंह जी कालका, जनरल सरदार इकबाल सिंह जी लालपुरा जी, मनजिंदर सिंह जी सिरसा जी और मीनाक्षी लेखी जी भैन जी को बेनती करदा कि स्टेज पर आ जाओ। टिक्का राजा शत्रुजीत सिंह जी को भी मैं बेनती करदा कि स्टेज पर आ जाओ। हुण बाबा जीत सिंह जी जोला वालियां का सन्मान किया जाना, जो कि मैंने हुणे पता लग्या कि होती मरदान संप्रदाय दे विचों ने बाबा जीत सिंह जी जोला वाले बोले सो निहाल आए सारे महापुरखों का उन्होंने नाल जिहड़े जथे जो मेरे सिंह आए ने उन्होंने भी बेनती करते हैं कि हजूरी विच आ जाण। बोले सो निहाल। बाबा जोला वाले बाबा अजीत सिंह जी कुछ मिनट वास्ते आप सब संगतां अपने विचार साझे करनगे। मैं बाबा जी नूं बेनती करा कि स्टेज ते आउण दी खिचल करनगे। बाबा अजीत सिंह जी जोला वाले। दीन दुनिया दे मालक जुगो जोगी अटल धन 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 साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पावन पवित्र चरण शरण विच जोड़ बैठे बेअंत ही संत महापुरुष समुचे गुरु खालसा साध संगत धन गुरु ग्रंथ साहब पातशाह के चरणों दर्शन करते हुए साहिब कुमार सरबंस दानी दशमेश पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज वालों बख्शी हुई फतेह की सांझ पाइए। सारे ही प्यार नाल आखिए जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। वडभागी साध संगत दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी ने जो ये बहुत उत्तम प्रसाद किया, जो सिख कौम के महान योधे
ਸੂਰਬੀਰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਦਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਗੜੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 300 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਰਬੀਰ ਬਹਾਦਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਿਰਨੱਥ ਯੋਧੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਬੜੇ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਤੇ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਕਾਲੋ ਜੀ ਹੋਣੀ, ਜੋ 2 ਰੋਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਤਿ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਮਾਰਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਆਰੰਭ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਮਜਨੂੰ ਟਿੱਲੇ ਕੱਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹਨਾਂ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੀਏ, ਰਹਿਤਾਂ ਰੱਖੀਏ, ਕਰਿਆਤਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੀਏ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੀਏ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮਹੰਤ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। 100 ਰੁਪਏ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਮੈਂਟੋ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲਕਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲੋ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਚੋਂ ਔਰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਠਹਿਰਨਗੇ ਕੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਾਣ ਦੀ। ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲਕਾ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਲਪੁਰਾ ਜੀ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਟਿੱਕਾ ਰਾਜਾ ਸ਼ਤਰੂਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ ਦੀ 10ਵੀਂ ਵੰਸ਼ ਚੋਂ ਨੇ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਲੇ ਅੰਸ਼-ਮੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਪ੍ਰਿੰਸ ਸੂਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਰਸਾ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੋ ਮੈਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ
ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਰਸਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਸੱਜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਬੜੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਮਹਾਨ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ, ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਗੜੀਆ, ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਲੂਵਾਲੀਆ, ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚੜਾ ਕੇ ਔਰ ਪੂਰੇ ਇਸ ਭਾਰਤ ਵਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ II ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਖਤ ਤੇ ਕਦੀ ਬੜੀ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਨਾ ਕੇਵਲ ਉਸ ਤਖਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਬਲਕਿ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਉਸ ਤਖਤ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਉਹ ਸੁਨਹਿਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਜੋ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਆ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਛੋਹ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਜਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਵੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਸਿਰਜੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਦੀ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿਲ 'ਚ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਔਰ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਦੀ ਆ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਬਾਅਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਸੀ ਝਗੜਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਸੀ ਝਗੜਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਨਿਬੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਔਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਤਰਸ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਦੋਂ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਫਤਿਹ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਕੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੋਹਰੀ ਗੇਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਠਿਆਈ ਪੁਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 30 ਹਜ਼ਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਅਕੀਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਜਿਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੀਗੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੱਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਮੌਜੂਦਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲਕਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਔਰ ਜਗਦੀਪ ਕਾਲੋਂ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਤੇ ਦੇਖਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਖੂਬੀ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲੇ ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕਦੀ ਇਸੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦਾ ਜੋ ਬੜਾ ਮਾਣ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਖਤੇ ਤਾਊਜ਼, ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਜਿਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਮਗੜੀਆ ਬੁੰਗਾ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਮਹਾਨ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਔਰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਜੇ। ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਰਸਾ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜੋ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਉਸੇ ਜੋਸ਼, ਉਸੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ
कहते ने कि अंदाजे बयां बदल देती है हर बात को, वरना इस दुनिया में कोई बात नहीं गल रखने का तरीका ही होंदा है। सो मैं हुण बेनती करा सरदार इकबाल सिंह जी लालपुरा जो आप सब संगतां दे कुछ मिनटां वास्ते दर्शन करनगे, अपने विचार तुहाडे नाल रखणगे, अगलियां ब्योतां जो बनाईयां ने सिख कौम दे वास्ते, माइनॉरिटी कमीशन दे वास्ते, वो आप सब संगतां नाल साझियां करनगे। सरदार इकबाल सिंह जी लालपुरा। नानक निरंकार रूप बाणी के बोहे श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की हजूरी विच विराजमान गुरु गोबिंद सिंह साहब के सपुत्र ते सपुत्रियों, इस रिश्ते विच भैणों ते भराओ, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आज दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान साहब हरमीत सिंह कालका जी, जनरल सकत्तर कालो साहब, सारी टीम ते खास करके सिरसा साहब, जिन्हों ने ये फैसला किया है कि अज तो 241 साल पुराना इतिहास असी फिर लोगों के विच लैके आना है, लोगों के सामने रखना है। असी 1857 नूं पहली लड़ाई की आज़ादी मानते हैं, लेकिन देखने वाली गल यह है कि ये लड़ाई 1710 बाबा बंदा सिंह बहादुर ने नहीं लड़ी। ये इतिहास 241 साल पहला उन्होंने जरनैलों का जीवन, बाबा जस्सा सिंह आलूवालिया, सुल्तान उल कौम, जिन्होंने ठट्ठे दरबार साहब नूं अब्दाली जी ने ढा दिता सी, उन्हां दी मुड़ उसारी की, जिन्होंने छोटे घल्लूघारे ते वड्डे घल्लूघारे दे विच कौम की अगवाई की। ऐसा महान जरनैल जदों उन्होंने दसिया गया 50,000 के विचों 30,000 सिख शहीद हो गए कि बाबा जी बड़ा बड़ा नुकसान हो गया, तो वो कहने लगे भाई अरदास करो सिंह चढ़दी कला च ने। बाबा वघेल सिंह 1764 तो लैके तकरीबन 19 साल दिल्ली फतेह करने लई यतन करते रहे, लेकिन जदों कौम इकट्ठी हुई, सुल्तान उल कौम बाबा जस्सा सिंह आलूवालिया अगे लगे, सर जस्सा सिंह रामगढ़िया जी अगे लगे, महाराजा रणजीत सिंह के पिता सरदार महा सिंह अगे लगे, और होर सारे जरनैल इकट्ठे हुए बाबा बघेल सिंह होरां दे, ते ये दिल्ली फतेह हुई। और दिल्ली फतेह होके यही दिल्ली का राजा शाह आलम दो वो टैक्स देन लग पिया सिख सरदारां नूं, सिख राजियां नूं। सो साडे लई ये बड़े माण की गल है कि आज़ादी देश की लड़ाई बाबा बंदा सिंह बहादुर तो शुरू होके असी हुण तक ये लड़ते आ रहे हैं, और लड़ी है, जिते हैं। सब तो ज़्यादा कुर्बानियां भी हुण 1947 तो पहला भी सिखा ने दित्तियां ने, लेकिन इतिहास याद करना, इतिहास नूं इकट्ठे करना, उहदे वल थोड़ा किते जिहड़ा यतन करने की लोड़ है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी इस काम नूं बड़ी बाखूबी लगी हुई है। भैन जी मीनाक्षी लेखी जी बैठे ने, जिहड़ियां गल्लां सस्सा जी ने कीतियां ने, मैं भी बेनती करांगा कि आप मिल के गुरु तेग बहादुर साहब का इतिहास भी इत्थे लिखिए, ते गुरु जिहड़ा लाल किला फतेह का इतिहास भी लिखिए, बल्कि दिल्ली फतेह का इतिहास भी लिखिए। उहदे नाल नाल इन्हां जरनैलों के नां ते भी कोई सड़क बने, कोई होर यादगार बने, इहदे लई यतन करना चाहिए। लेकिन सब तो वड्डे धन्नवाद के पात्र है साडे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र भाई मोदी जी। जदों तो वो आए हैं, SGPC ने बड़ा सोहना उन्होंने एप्रीसीएशन लैटर दिता सीगा कि वो सिख कौम के मसीहा है, वो सिख कौम के मसीहा बन के रहे हैं, और उन्होंने हर काम सिख कौम का किया है। एक लंबी सूची है जिहदे नाल अरे होर भी करने को तैयार है, वो भी बहुत बहुत बधाई के पात्र ने। मैं आप सब नूं इस फतेह दिवस की मुबारकबाद पेश करना है और बेनती करना दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं, जिथे सरकार काम आ सकती है, कमीशन काम आ सकता है, असीं तुहाडे नाल है। तुहानूं सब नूं बहुत बहुत मुबारक। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद इकबाल सिंह जी। इकबाल सिंह जी लालपुरा साहब का
ਜੋ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਲੇਖੀ ਜੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੱਥਾ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀਓ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਕਲਚਰਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਵੀ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਵੱਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਸੋ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਭਰਾ ਲਾਲਪੁਰਾ ਜੀ, ਕਾਲਕਾ ਜੀ, ਸਿਰਸਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਵਾਕਫ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰੀ ਗੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਮੋਰੀ ਗੇਟ ਜਿੱਥੇ ISBT ਹੈ, ਉਹ ISBT ਉਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਫੱਟਿਆਂ ਨਾਲ ਤੋੜ ਕੇ ਦੀਵਾਰ ਤੋੜ ਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦਾ ਦੀਵਾਨੇ ਆਮ ਉਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਤੇ ਤਖਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਮਿਠਾਈ ਵਾਲਾ ਪੁਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਮਿਠਾਈਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ 30 ਹਜ਼ਾਰੀ ਕੋਟ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 30 ਹਜ਼ਾਰੀ ਕੋਟ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ 30 ਹਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ 30 ਹਜ਼ਾਰੀ ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੈ। 30 ਹਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ 30 ਹਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਦੀ 30,000 ਦੀ ਸੈਨਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕੈਂਪ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀ ਗਈਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਲੜਾਈਆਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲੜੀ ਗਈਆਂ। 1783 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 19 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, 1770 ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 64 ਇਹ ਸਾਰੇ ਟਾਈਮ ਬਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਦਰਾ ਤਾਈ ਜਿੱਤ ਕੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਾਸਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ 1783 ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ II ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਜਨਰਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੀਟੀ ਹੋਈ, ਉਸ ਟ੍ਰੀਟੀ ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸੀਸਗੰਜ ਦੀ ਮਹਿਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਦੀ ਮਹਿਤਾ, ਬਾਬਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਿਤਾ, ਮਜਨੂ ਦਾ ਟੀਲਾ, ਬਾਲਾ ਜੀ, ਮੋਤੀ ਬਾਗ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਟ੍ਰੀਟੀ ਹੋਈ। ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਨਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਜਿਹਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਜੀ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿਭਾਗ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਲੋਕੀ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਨੂੰ ਤੇ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਕੋਈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੂ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ। 1580 'ਚ ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫਤਿਹ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਮ ਹੈ
ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਸਮੇਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪੀਸ ਕਾਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਦ ਵਿਵਹਾਰ ਕਾਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਠੀਕ ਰਹਿਣ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਵੀ ਉਸ ਲੜਾਈ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਔਰਤਾਂ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਆਦਮੀਆਂ 'ਚ ਕਦੇ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਕਦੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਸਮੇਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਡਰੱਗਸ, ਗਲਤ ਕੰਮ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਉਸ ਪਾਸੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾਣ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵਾਅਦਾ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਰਨ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਕਰੇ, ਇਹੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਰਸਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤ, ਆਪਣੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੱਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹੀ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾਈ ਮਾਰਚ ਪੁਰਾਣੇ ਪੁਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੱਕ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਢਾਡੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੋਣੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਗਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਗੱਤਕੇ ਦੇ ਜੋਹਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਜੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਸ਼ੋਅ ਰਾਹੀਂ ਇੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਕਿ 6ਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਇਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਗੜੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਆਏ ਹਨ, ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਲਾਲਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਦਾ, ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਲੇਖ ਜੀ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਟਿੱਕਾ ਰਾਜਾ ਸੂਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਤਰੂਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ 10ਵੀਂ ਵੰਸ਼ ਤੋਂ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਦੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਰਾਮਗੜੀਆ ਬੋਰਡ ਦਿੱਲੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਰਾਮਗੜੀਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪਾਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲੋ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ, ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਔਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੋਮਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਵਿੰਗ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੱਲ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼, ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਭੈਣ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲੱਕੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋ ਸਨਮਾਨ। ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਹੁਣ ਲਾਲਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ।
ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸੰਪਰਦਾ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਚੇਤੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲਕਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲੋਂ, ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕੀਰਤਨੀਆ ਅਵਾਰਡ ਭਾਈ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲਕਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਲੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਭਾਈ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਵੱਲੋਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਜੋ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਓ ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਮਿਲ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਤੇ ਗੱਜਬਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੁਗਲਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ 19 ਸਾਲ ਤਾਈਂ ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਨੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਤਕਰੀਬਨ 40-42 ਸਾਲ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 2019 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਦਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 550 ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ 400 ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੇ 400 ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 319 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾਸਿਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਮਿਹਰ ਦਾ ਸਦਕਾ, ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਦਕਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੇਵਾ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਸਮਰਪਣ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦਾ ਹੀ ਸਦਕਾ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਅਸੀਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਇੱਕ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਅਜੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਆਖਿਰਲਾ ਸਵਾਸ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੀਤੇ। ਆਈਓ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਸਭ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ, ਹਜੂਰੀ ਰਾਗੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 40-42 ਸਾਲ ਸਾਡੀ ਤੀਸਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਸ 'ਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਾਸਰਿਆਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗੁਰਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਤੇ ਇਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕੀਰਤਨੀਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਸ ਦਾ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਇਹ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅੱਜ ਜੋ ਆਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਸਦਕਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
तो सारे इस टीवी चैनल का ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।